Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are using my regulation explanations video. Today in this video we will see about food safety and standards, recognition and notification of laboratories regulation 2018. Here this regulation. Here in this regulation, there is no chapters, but 10 divisions are there, and sorry, not 10 divisions, there are 11 divisions, and one form is available, Form A, which is for the application for the notification of the food laboratory. Here, what are the 11 divisions are? As usual, short title and commencement. Second one is definition, which gives definition for act, accreditation body, adequacy audit, notified food laboratories, referral food laboratories, reference food laboratories, and section. Third one is appointment of reference laboratories, and fourth one is criteria for notifying and recognizing food laboratories. Fifth one, procedure for notification of food laboratories. Sixth one, renewal of agreement. Seventh one, change in name, address, scope, etc. Sorry for the inconvenience. Here, the fourth part is criteria for notifying and recognizing food laboratories. Fifth one, procedure for notification of food laboratories. Sixth one, renewal of agreement. Seventh one, change in name, address, and scope. Eighth one, audit and investigation. Ninth one, obligations of food laboratories. Here, obligations means duties of food laboratories. 10th one is de-notification and de-recognition of food laboratories. 11th one is appeal. Here, this notification and recognition and notification of food laboratories comes under Section 43 of FSS Act 2006. As this regulation is also came into force on the date of their publication in the official gazette. It is officially published on Gazette on 8th November 2018. So its date of force is also 8th November 2018. And definitions, as we all know, Act means FSS Act 2006, and accreditation means a third party attestation of the competency of a food laboratory to carry out its functions effectively. Next, accreditation body means an authority that performs accreditation is known as accreditation body. Here, adequacy audit means an audit conducted on site prior to notifying a laboratory to ensure that essential requirements of testing and other related facilities are available in a food laboratory. இப்போ வந்து நம்ம ஒரு லெபார்ட்ரியை வந்து நோட்டிஃபை பண்ணணுமோ இல்லை வந்து ரெஃபரல் லேபாவோ நம்ம அனௌன்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி வந்து அடிக்வசி ஆடிட் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. அடிக்வசி ஆடிட் வந்து என்னன்னா, அந்த லெபார்ட்ரியில் வந்து அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம மைக்ரோபியல் கண்டாமினேஷன்ஸ் மட்டும் நம்ம இது பண்ணி கொடுக்குறோன்ற மாதிரி ஒரு நோட்டிஃபைட் லேபாக நம்ம மாறணும்னு நினச்சோம் அப்படின்னா அந்த டெஸ்டிங்க்கான எல்லா எசென்ஷியல் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸும் அங்கே இருக்கா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த மைக்ரோபியல் க்ரோத் பண்ணுறதுக்கான அந்த மெட்டீரியல்ஸ் சப்ளைஸ் எல்லாம் இருக்கா, அந்த க்ரோத் ஆட்டோக்ளேவ் இருக்கா, அந்த நம்ம ஃபுட் மாதிரி வந்து மைக்ரோபயாலஜி லேப்ல வந்து இது பண்ணுவோம்ல, அந்த மாதிரி அந்த ஒர்க் ஸ்டேஷன்ஸ்லாம் கரெக்டாக இருக்கா, அந்த மாதிரி வந்து ப்ராப்பராக அந்த டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணி வைக்கிற எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கா, அந்த மாதிரி செக் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் இருக்கான்னு பார்த்து ஒரு இது பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் வந்து அடிக்வசி ஆடிட். நெக்ஸ்ட், ஆடிட் மீன்ஸ் அன் ஆடிட் conducted after notifying food laboratory to ensure its overall competency to carry out testing of the food items and maintenance of specific standards in accordance with the provision of act and rules and regulations made. adequacy auditனா பிஃபோர் நம்ம நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு முன்னாடி நடத்துறது. வெறும் ஆடிட்ன்றது வந்து இந்த ரெகுலேஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஆடிட் நம்ம வந்து நோட்டிஃபைடு ஆனதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கோ
வந்து நம்ம ஓகே இந்த இதில் வந்து தே ஹாவ் தட் ஆல் த நெசசரி ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் டு கேரி அவுட் த மைக்ரோபியல் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் அப்படின்றது தான். நெக்ஸ்ட் நோட்டிஃபைட் லெபார்டரி மீன்ஸ் ஃபுட் லெபார்டரி நோட்டிஃபைடு பை ஃபுட் அத்தாரிட்டி அண்டர் செக்ஷன் 43 of FSS Act. Next, referral lab means a lab which is established or recognized by notification மூலியமா மட்டும் ஃபுட் அத்தாரிட்டி வந்து இது பண்ணுறது வந்து ரெஃபரல் லேப். நோட்டிஃபைடு லேப் அப்படின்னா ஃபுட் அத்தாரிட்டி வந்து போய் அங்கே செக் பண்ணி இது பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் ஃபுட் லேப் மீன்ஸ் அ ஃபுட் லெபார்டரி விச் இஸ் ரெஃபர்டு. இங்கே கீழே வந்து ரெஃபரன்ஸ் லேப்னா என்னென்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த தேர்ட் பாயிண்ட்ல. அது என்னென்னு பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் மீன்ஸ் செக்ஷன் ஆஃப் ஆக்ட். Next, appointment of reference labs வந்து food authority may recognize any notified food laboratory or referral food labs as reference labs for the purpose of developing methods of testing, validation, proficiency testing and training. இப்போ ரெஃபரன்ஸ் லேப்ன்றது வந்து என்ன பர்பஸுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபார் டெவலப்பிங் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் டெஸ்டிங், வேலிடேஷன், ப்ரொஃபிஷியன்சி டெஸ்டிங் அண்ட் ட்ரைனிங்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் லேப் ஷால் கேரி அவுட் தி ஃபாலோயிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ். இப்போ நம்ம ஒரு ரெஃபரன்ஸ் லேபாக இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் கேரி அவுட் பண்ணோம் அப்படின்னா ரிசோர்ஸ் சென்டர் ஃபார் ப்ரொவிஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் தி சர்டிஃபைட் ரெஃபரன்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் ரிசோர்ஸ் சென்டர் ஆக்ட் ஆகணும். டெவலப் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆர் ரொட்டீன் டெஸ்டிங் ப்ரொசீஜர்ஸ், ப்ரொவைட் டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் இன் தி ஏரியா ஆஃப் காம்பிடன்சி. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு ஒரு மைக்ரோபியல் டெஸ்டிங்கில் வந்து எதனா வேணும் அப்படின்னா நம்ம இப்போ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சேலமில் இருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம ஊருடைய ரெஃபரன்ஸ் லேப் வந்து சென்னையில் இருக்குன்னா நம்ம கான்டாக்ட் பண்ணால் அவங்க வந்து டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் கொடுக்கணும். எனக்கு இந்த மாதிரி டெஸ்டிங்கில் வந்து ஹெல்ப் வேணும்னு வந்து நம்ம யார்கிட்ட கேட்கலாம்? ரெஃபரன்ஸ் லேப்ஸ் கிட்ட கேட்கலாம். நெக்ஸ்ட் எவாலுவேட் தி பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் அதர் நோட்டிஃபைட் லேப்ஸ். இப்போ மேலே நோட்டிஃபைட் லேப்ஸ்லாம் இருக்கும்ல, ஆஸ் பர் செக்ஷன் 43 படி நம்ம ஃபுட் லேப்ஸ் வந்து நோட்டிஃபை பண்ணியிருப்போம். அதோடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இவங்க எவாலுவேட் பண்ணலாம். கோஆர்டினேட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அமாங் தி நோட்டிஃபைட் லேப்ஸுக்கு நடுவில் எதனா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தேவைப்படும் அப்படின்னா அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம். கொலாபரேட் ஃபார் டேட்டா ஜென்ரேஷன் அமாங் தி நெட்வொர்க் ஆஃப் நோட்டிஃபைடு ஃபுட் லேப்ஸ் அண்ட் ரெஃபரல் லேப்ஸ் and collate the data related to the specific domain. And வேற எதனா ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து ஃபுட் அத்தாரிட்டி சொன்னாங்கனாலும் அதுவும் செய்வாங்க. நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஒன்று வந்து க்ரைட்டீரியா ஃபார் நோட்டிஃபையிங் அண்ட் ரெகனைசிங் ஆஃப் ஃபுட் லேப்ஸ். இப்போ ரெஃபரன்ஸ் லேபுங்கிறது வந்து தனி, நோட்டிஃபைடு லேப்ஸு தனி, சரியா? ஃபார் பீயிங் ரெகனைஸ்ட் அண்ட் நோட்டிஃபைடு எவ்ரி ஃபுட் லெபார்டரி வந்து நம்ம இப்போ நோட்டிஃபை ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம என்னென்ன ரெக்குவயர்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோன்னா அக்ரிடியேஷன் அகெயின்ஸ்ட் ISO 17025. இது வந்து யார் வந்து நம்ம ஊரில் அக்ரிடியேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நேஷ்னல் அக்ரிடியேஷன் போர்ட் ஃபார் டெஸ்டிங் அண்ட் கேலிப்ரேஷன் ஆஃப் லெபார்டரிஸ், NABL. அந்த இதில் வந்து அக்ரிடியேட் வாங்கியிருக்குன்னா அது இல்லைன்னா அந்த ஈக்குவல் அக்ரிடியேஷன் லைக் அந்த ஐபேக் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குல்ல, அதுலேயும் வந்து நம்ம அக்ரிடேட் வாங்கியிருக்கணும், அந்த ஏஜென்சியாக இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் அடிக்குவேட் கேப்பபிலிட்டி அண்ட் காம்பிடன்சி ஃபார் டெஸ்டிங் ஆஃப் ஃபுட் சேஃப்டி அண்ட் குவாலிட்டி பேராமீட்டர்ஸ் ஆஸ் பர் த ரெக்குவயர்மெண்ட் ஆஃப் த ஆக்ட். நெக்ஸ்ட்டு அவங்க வந்து ஃபுட் அனாலிஸ்ட் ஆஸ் பர், இங்கே வந்து நல்லா நோட்டீஸ் பண்ணிக்கோங்க, FSS ரூல் 2011 படி வந்து அதில் கொடுத்துருக்கிற ஃபுட் அனாலிஸ்டோடைய ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து அவங்க வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு provided that the food laboratory accredited by an accreditation body having authorized signatory designation by such accreditation body. இப்போ வந்து ஒரு ஃபுட் லெபார்டரி வந்து அக்ரிடியேட் பண்ணுறாங்க ஒரு அக்ரிடேஷன் பாடி அப்படின்னா அவங்க வந்து ஆத்தரைஸ்டு சிக்னேட்டரி ஒரு சைன் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு இது வந்து அவங்க அப்பாயின்மெண்ட் அவங்க அந்த அக்ரிடேஷன் பாடியை அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம அந்த ஆத்தரைஸ்டு சிக்னேட்டரியாக நம்ம அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வித்தின் 1 year ஆஃப் நோட்டிஃபிகேஷனுக்குள்ளார வந்து அந்த one of such notification acquire the qualification and experience required for being appointment as
appointed as a ஃபுட் அனாலிஸ்ட். இப்போ இந்த மேலே வந்து ஃபுட் அனாலிஸ்ட்டை நம்ம அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறோம்ல, அவங்க தான் வந்து என்னவா இருக்குன்னா ஆத்தரைஸ்டு சிக்னேட்ரி அப்பாயிண்டட் பை அக்ரிடேஷன் பாடியாக இருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட்டு நோட்டிஃபையிங் லேப்ஸாக நம்ம இதாகணும் அப்படின்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் இன்க்ளூடிங் எக்யூப்மெண்ட் ரெக்வயர்ட் ஃபார் கேரிங் அவுட் அனாலிசிஸ் வந்து ஆஸ் பர் ஹோப் வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் ப்ரொசீஜர் ஃபார் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் லேப். ஃபுட் லேப் வந்து நோட்டிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த இதில் வந்து ஃபார்ம் ஏ வந்து ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அதை வந்து ஆன்லைன் மூலியமாக நம்ம ஃபுட் அத்தாரிட்டி வெப்சைட்டில் அப்ளை பண்ணோம் அலாங் வித் தி டாக்குமெண்ட்ஸ் ஸ்பெசிஃபைட். அண்ட் ஃபீஸ் இங்கே வந்து அப்ளிகேஷனுக்கு வந்து 1000 rupees தான். பட் நம்ம அங்கே ரெகக்னைசேஷனுக்கு ஃபீஸ் வந்து ஆடிட்டிங் இது ஏஜென்சியை நம்ம இது பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சோம்னா அதுக்கு என்ன ஃபீஸ், அப்ளிகேஷனுக்கு என்ன ஃபீஸ், அதுக்கு ரெகக்னைசேஷனுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட்டுன்னு வந்து நீங்கள் கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு ஃபுட் லெபார்ட்ரி வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு owned by or controlled by government institutions including research institutions are established by food authority or any statutory body and accreditation by any accreditation body and desirous of being notified as a referral food lab வந்து 43ல வந்து அப்ளை பண்ணுவாங்க. அதுவும் வந்து ஃபார்ம் ஏல தான் வந்து அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நம்ம ஃபார்ம் ஏல அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா வித்தின் ஹவு மெனி டேஸ்க்குள்ளார வந்து ஃபுட் அத்தாரிட்டி நமக்கு ரிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா 30 days ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் சச் ரெசிப்ட் அண்ட் அப்ளிகன்ட் ஷால் ரிமூவ் சச் டெஃபிஷியன்சி. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம அப்ளை பண்ணி வித்தின் 30 daysக்குள்ளார வந்து நம்ம எஃப்எஸ்எஸ் ஃபுட் அத்தாரிட்டிஸ் வந்து நமக்கு எதனா மிஸ்டேக்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னாங்கன்னா அது 30 daysக்குள்ளார நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணிட்டோம்னா they will they will give us the sorry அவங்க வந்து நம்மளை அப்ரூவ் பண்ணிடுவாங்க. அப்படி இல்லை இஃப் எனி அப்ளிகன்ஸ் வித்தின் 30 days ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் சச் ரெசிப்ட் அண்ட் அப்ளிகன்ட் ஷால் ரிமூவ் சச் டெஃபிஷியன்சி வித்தின் 30 days ஆஃப் ரெசிப்ட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபெயிலிங் which the application shall stand rejected without any further reference. ஃபீஸ் 1000 rupees ஃபீஸ் பே பண்ணது வந்து நான் ரீஃபண்டபிள் கிடையாது. ஸோ நமக்கு கிடைக்காது, நம்ம அப்ளிகேஷனையும் ரிஜெக்ட் பண்ணிவிடுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த அவங்க எல்லா ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லேயும் வந்து நம்ம கம்ப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா they will assign us a registration number. அது வந்து நம்ம ஃபர்தராக வந்து நம்ம ஃப்யூச்சரில் வந்து நம்ம லெபார்ட்ரி இது பண்ணிப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் FSSAI ரிஜிஸ்டர்ட் நம்பர்னு சொல்லிட்டு அதில் ஒரு நம்பர் நம்ம கொடுப்பாங்க, அதை தான் நம்ம ஃபர்தராக யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு த ஃபுட் அத்தாரிட்டி மே கேரி அவுட் அடிக்குவேட் ஆடிட் ஆஃப் லெபார்ட்ரிஸ் ஆன் அண்ட் பீங் சாட்டிஸ்ஃபைட் டிசைட் டு நோட்டிஃபை சச் லெபார்ட்ரி. நான் சொல்லிக்கலாம் அடிக்குவேட் ஆடிட் அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்கா என்ன எது செக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆடிட் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்களா, அதை கண்டக்ட் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு தான் நோட்டிஃபை பண்ணுவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. ஃபுட் அத்தாரிட்டி மே ரிஜெக்ட் அன் அப்ளிகேஷன் ஃபார் த ரீசன்ஸ் டு பி ரிட்டன் இன் ரைட்டிங். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க இதை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா அதை வந்து ரிஜெக்ஷன் ஆர் அப்ரூவல் ஃபார்ம்னு ஒன்று இருக்கும், அதில் வந்து எழுதி கொடுத்துருவாங்க ரிட்டர்னில் இந்த ரீசன்ஸ்க்காக தான் உங்களை நாங்கள் ரிஜெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு. நெக்ஸ்ட்டு வேற என்ன ஃபுட் அத்தாரிட்டி டிசைட் டு நோட்டிஃபை அ ஃபுட் லேப் such food laboratory shall execute an agreement with food authority agreeing to comply with all terms and conditions specified in such agreement. ஒரு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணணும். இப்போ நம்ம நோட்டிஃபைட் லேபாக மாறணும் அப்படின்னா ஃபுட் அத்தாரிட்டி கூட வந்து அவங்க ஒரு வந்து ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் வந்து கொடுப்பாங்க, இதுக்கு வந்து நான் ஒத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சைன் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட் ஃபுட் லெபார்ட்டரி டு பி நோட்டிஃபைட் ஷால் டெபாசிட் rupees of 1 lakh as interest ஃப்ரீ செக்யூரிட்டி டெபாசிட் அட் த டைம் ஆஃப் சைனிங் அக்ரிமெண்ட். இது வந்து ஒரு மேஜர் 1 மார்க்காக கேட்கலாம். எவ்வளோ ருபீஸ் வந்து ஃபுட் லேப் வந்து நோட்டிஃபை ஆகணுன்றதுக்கு டெபாசிட் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதெல்லாம் வந்து ப்ரைவேட் இவங்க மட்டும்தான் 1 lakh as இன்ட்ரெஸ்ட் செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டாக போடுவாங்க. நோ சச் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் ஷால் பி பேயபிள். நம்ம அந்த கவர்மெண்ட் ஓன்டு இதுக்கு கீழே
laboratory owned or controlled or funded or operated by any statutory bodies or government institutions or government aided or funded institutions, including research institutions or university recognized under யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷனில் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த செக்யூரிட்டி டெபாசிட் கிடையாது. நெக்ஸ்ட், ஃபுட் அத்தாரிட்டி ஷால் நோட்டிஃபை. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எப்போ அஃபிஷியலாக நோட்டிஃபை கெசட்டில் ஆகிறோமோ அப்போ தான், அப்புறம் அந்த வெப்சைட்டில் அப்டேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு தான் வந்து நம்ம அஃபிஷியலாக நோட்டிஃபைடு ஃபுட் லெபார்ட்ரிஸாக மாறுறோம். நெக்ஸ்ட்டு, நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்து நம்ம ஸ்கோப் ஆஃப் அக்ரிடியேஷன் ஆஃப் லெபார்ட்ரிஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு சில லெபார்ட்ரிஸ் வந்து டாக்ஸிகாலஜிக்கல் ஸ்டடீஸ்க்கு, ஒரு சில லெபார்ட்ரிஸ் பார்த்திங்கன்னா மைக்ரோபியல் கண்டாமினேஷன்ஸ், ஒரு சில இது வந்து பெஸ்டிசைட் ரெசிடியூஸ்க்கு. அந்த மாதிரி நம்ம எதுக்கு நம்ம நோட்டிஃபை பண்ண சொல்லி நம்ம இது பண்ணுறோமோ அதை வந்து அஃபிஷியல் கெசட்டில் வந்து அவங்க அப்டேட் பண்ணிடுவாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அக்ரிமெண்ட், இந்த 7th இதில் வந்து நான் சொன்னேன் அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணுவாங்கன்னு, அது ஷால் கேம் இன் டு ஃபோர்ஸ் வித் எஃபெக்ட் ஃப்ரம் தி டேட் ஆஃப் நோட்டிஃபிகேஷன். நம்ம என்னைக்கு வந்து நம்ம அஃபிஷியலாக கெசட்டில் நோட்டிஃபை பண்ணுறாங்களோ அன்னையிலேருந்து அந்த அக்ரிடியேஷன் சர்டிஃபிகேட் வந்து வேலிட் ஆகிற வரைக்கும் அப்புறம் அப்படி இல்லைன்னா வந்து நம்ம ரெகக்னைசேஷன் நோட்டிஃபிகேஷன் இஸ் கண்டினியூடு பை ஃபுட் அத்தாரிட்டி இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு வந்து அந்த அக்ரிமெண்ட் அக்செப்டபுளாக ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட், ரினியூவல் ஆஃப் அக்ரிமெண்ட். இப்போ நம்ம அப்ளிகேஷன் வந்து ரினியூ பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த சேம் ஃபார்ம் ஏலே வந்து 60 days ப்ரியர் டு எக்ஸ்பைரி வந்து நம்ம ரினியூவலுக்கு அப்ளை பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ரினியூவல் பண்ண தவறிட்டோம் அப்படின்னா வந்து அவ்வளோதான், நம்மளுடைய இது வந்து கேன்சல் ஆகிடும். அண்டு வித்தவுட் எனி ஃபர்தர் பீரியட் ஆஃப் வேலிடிட்டி ரினியூட் அக்ரிடியேஷன், அந்த அக்ரிடியேஷன் பாடியோட இதுவும் வந்து எதனா இதாகிடுச்சுனாலும் நம்ம ரினியூ த அக்ரிமெண்ட் further period till the validity of the renewed accreditation certification of such laboratories. Next, change in address, name and scope. அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃபுட் அத்தாரிட்டியை வந்து ஒரு ஆன்லைன் வெப்சைட் வச்சுருக்காங்க. அது மூலியமா வித்தின் 15 days நம்ம சேஞ்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு வித்தின் 15 daysக்குள்ளார வந்து நம்ம அவங்களுக்கு வந்து இன்டிமேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வித் தி ரிலவெண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி சேஞ்ச் ஆஃப் அட்ரஸ், சேஞ்ச் ஆஃப் நேம் ஆஃப் ஃபுட் லெபார்ட்ரி அண்ட் சேஞ்ச் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் அண்டு சேஞ்ச் இன் தி ஸ்கோப் ஆஃப் அக்ரிடியேஷன் எல்லாமே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும். நெக்ஸ்ட், ரிவைஸ்டு அக்ரிடியேஷன் சர்டிஃபிகேட். இப்போ நம்ம அக்ரிடியேஷனில் எதனா சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த ரிவைஸ்டு அக்ரிடியேஷன் சர்டிஃபிகேட் ஆர் கம்யூனிகேஷன் ஃப்ரம் தி அக்ரிடியேஷன் பாடி ரிகார்டிங் தி சேஞ்ச் ஆஃப் அட்ரஸ், change of name of food laboratory, change of constitution or change in scope of accreditation எல்லாமே வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு 8 வந்து ஆடிட் அண்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ். இப்போ ஃபுட் அத்தாரிட்டி வந்து 3 types ஆஃப் ஆடிட்ஸ் வந்து பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று வந்து சர்ப்ரைஸ் ஆடிட் டு மானிட்டர் அண்ட் ரிவ்யூ தி ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் தி ஃபுட் லெபார்ட்ரி. நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்கெடியூல்டு ஆடிட், அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் இன் a year வந்து ஒரு ஆடிட் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து அண்ட் ஆனுவல் சர்வைலன்ஸ் ஆடிட் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு சம்டைம்ஸ் வந்து இப்போ ஆன் ரெசிப்ட் ஃபார் கம்ப்ளைண்ட் ரிகார்டிங் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் அ ஃபுட் லெபார்ட்ரி ஆல்சோ ஃபுட் அத்தாரிட்டி மே கேரி அவுட் தி இன்வெஸ்டிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட்டு obligations of food laboratory. Food laboratory shall have the following obligations. It has to perform all tests in the approved premises as per the valid scope of recognition. இப்போ நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க என்ன எதுக்காக வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த எல்லா டெஸ்ட்ஸும் அவங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. provided that such laboratory may get tests carried out through the subcontracting with any other food laboratories with prior permission from the food authority. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க ஃபுட் அத்தாரிட்டி கிட்ட ப்ரியராக பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு வந்து வேற ஒரு கான்ட்ராக்ட் இதுக்கும் வந்து அவங்க டெஸ்டிங் பண்ணி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. It shall inform any change in its name, constitution or scope of accreditation
அந்த ரெகுலேஷன் 7ல் சொல்லியிருக்கிற மாதிரி வந்து ஃபுட் அத்தாரிட்டியோட ஆன்லைன் வெப்சைட்டில் அப்டேட் பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட், இட் ஷுட் இன்ஃபார்ம் தி ஃபுட் அத்தாரிட்டி எனி சேஞ்ச் இன் தி குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் within a period of 15 days along with the communication forwarded to the accreditation body and seek approval of the food authority for such changes, and it shall not carry out sampling or accept any samples for testing till such approval is given. For example, அவங்க அந்த குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டமில் எதனா சேஞ்சஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதை வித்தின் 15 டேஸ்க்குள்ளார குவாலிட்டி அக்ரிடேஷன் பாடிக்கும் சென்ட் பண்ணிடணும். அண்டு ஃபுட் அத்தாரிட்டிக்கிட்டையும் அவங்க அனுப்பிச்சு பெர்மிஷன் வாங்கணும். அது வரைக்கும் வந்து அவங்க என்ன சேஞ்ச் பண்ணாங்களோ அது ரிலேட்டடாக எந்த ஒரு சாம்பிள் டெஸ்டிங்கும் எதுவுமே அவங்க பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட், இட் ஷால் இன்ஃபார்ம் எனி சேஞ்ச் இன் தி கீ பர்சன்ஸ் இன் ரிலேஷன் டு தி குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் கீ டெக்னிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் சீனியர் மேனேஜ்மெண்ட் to the food authority through its online platform within a period of 15 days. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம அந்த ஃபுட் அனாலிஸ்ட் சேஞ்ச் பண்ணுறது அந்த மாதிரிலாம் எதனா கீ இதில் வந்து மேஜர் இதில் வந்து எதனா சேஞ்சஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அதை வந்து ஃபுட் அத்தாரிட்டிகிட்ட வித்தின் 15 டேஸ்க்குள்ளார இன்ஃபார்ம் பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இட் ஷால் இன்ஃபார்ம் தி ஃபுட் அத்தாரிட்டிஸ் இமீடியட்லி ஆஃப்டர் எனி மேஜர் சேஞ்சஸ் ஆர் பிரேக் டவுன் of the equipment which may affect the testing or relevant products or compliance with the requirements of act, rules and regulations made under, and it shall not carry out sampling or accept sampling for or testing during the during such breakdown period. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம அந்த லேபில் வந்து திடீர்னு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஹெச்பிஎல்சி ஜிசி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு வைங்க, அந்த ஹெச்பிஎல்சி எக்யூப்மெண்ட் வந்து திடீர்னு வந்து ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதை வந்து கன்சர்ன் ஃபுட் அத்தாரிட்டிகிட்ட வந்து மென்ஷன் பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்புறம் இப்போ நம்ம இது பிரேக் டவுன் ஆயிருக்குன்னா அதெல்லாம் ரெக்கார்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுவோம்ல, லெபார்ட்ரி இது ஜிஎல்பி ஆஸ் பர் ஜிஎல்பி குட் லெபார்ட்ரி ப்ராக்டிசஸ் அதெல்லாம் அப்டேட் பண்ணிடணும். அப்போ அந்த டியூரேஷனில் வந்து நம்ம எந்த சாம்பிள்ஸும் வந்து டெஸ்டிங்க்கு அக்செப்ட் பண்ணிக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு, it shall inform the food authority within the 5 working days about the suspension or withdrawal of accreditation from the relevant accreditation body. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எதனா அக்ரிடேஷன் பாடியில் எதனா ப்ராப்ளம், அவங்களுடைய அக்ரிடேஷன் வேலிடிட்டியில் ஏதாச்சும் வித்ட்ராவல் பண்ணுறாங்களோ இல்லை சஸ்பெண்ட் ஆகிடுச்சுனாலோ ஃபுட் அத்தாரிட்டிக்கிட்ட 5 டேஸ்க்குள்ளார 5 ஒர்க்கிங் டேஸ்க்குள்ளார இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இட் ஷால் treat the test report with strict confidentiality and no information regarding the samples shall be divulged to any persons including food business operator who may deliver the sample for testing on behalf of food authority. எல்லாருக்கிட்டையுமே வந்து ஃபுட் டெஸ்டிங் ரிப்போர்ட்டோட இதை வந்து கான்ஃபிடென்ஷியலாக மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு, இட் ஷால் கேரி தி ரெக்கார்ட் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் அண்ட் அப்லோட் தி டெஸ்ட் ரிப்போர்ட் ஆன் தி ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் to the food authority and maintain a copy for a minimum period of 3 years. ஓகேவா, நம்ம லெபார்ட்ரியில் இருக்கிற ஆடிட் ரிப்போர்ட்ஸை மினிமம் 3 இயர்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும். நம்ம ஆடிட்டிங் ஏஜென்சிஸில் இருக்கிற ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து எத்தனை வருஷத்துக்கு மெயின்டைன் பண்ணணும் அந்த இதை வந்து நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட், இட் ஷால் பார்ட்டிசிபேட் இன் தி ப்ரொஃபிஷியன்சி டெஸ்டிங் ஆர் inter-laboratory test comparison programs organized by any national or international laboratories for demonstrating technical competency of the personnel of such laboratories as laid down by the accreditation body. இப்போ எதனா அவங்க டெஸ்டிங் இதில் வந்து எதனா அவங்க ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அதை வந்து அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட், இட் ஷால் பெர்மிட் ஆக்சஸ் டு தி ஃபுட் அத்தாரிட்டி ஆர் எனி ஆஃப் இட்ஸ் அஃபிஷியல்ஸ் for the purpose of audit, surveillance or investigation, and can give access to the relevant records, documents and equipment for the purpose of verifying details. Next, it shall carry all analytical data on the online laboratory information management system with the food authority. Next, it shall, when required by the food authority, submit a monthly or quarterly or annual statement வந்து சப்மிட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட், நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ் ரெசிவ்ட் ஃபார் டெஸ்டிங்
இந்த டீட்டெயில்ஸ் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் வந்து மந்த்லி அண்ட் குவார்ட்டர்லி ஆர் ஆனுவலி சப்மிட் பண்ணோம் அப்படின்னா, நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ் ரிசீவ்ட் ஃபார் டெஸ்டிங் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ் டெஸ்டட், நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ் ஃபெயில்ட் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிங் தி பேராமீட்டர்ஸ் ஆஃப் தி டெஸ்ட் அண்ட் அதர் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் மென்ஷன் பண்ண சொல்லுவாங்க. இட் ஷால் நாட் மேக் எனி மிஸ்ரெப்ரசன்டேஷன் ஆர் கேரி அவுட் ஆக்டிவிட்டிஸ் விச் மே பிரிங் டிஸ்பியூட் டு தி ஃபுட் அத்தாரிட்டி வந்து பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க. இட் ஷால் அட்ஹியர் டு தி டெஸ்டிங் சார்ஜஸ் ஆஸ் ஃபிக்ஸ்டு பை தி ஃபுட் அத்தாரிட்டி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஃபுட் அத்தாரிட்டியில் வந்து மைக்கோடாக்சன்ஸை டெஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு நீங்கள் 10,000 தான் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா 10,000 தான் வாங்கணும். அதை விட அவங்க அதிகமாக சார்ஜ் பண்ணக்கூடாது. நெக்ஸ்ட்டு, denotification and derecognition of food laboratories. Food authority may denotify or derecognize any food laboratory on இந்த ஃபாலோயிங் மீன்ஸில் வந்து டீநோட்டிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்ன அப்படின்னா, அவங்க வந்து டிக்ளர்ட் அஸ் இன்சால்வெண்ட், அவங்க வந்து இஸ் நாட் சூட்டபிள் அப்படின்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா அப்போ வந்து டீநோட்டிஃபை பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஃபெயில் டு கம்ப்ளைண்ட், நம்ம ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸுக்கு ஃபெயில் பண்ணிட்டாங்கன்னா அப்போ டீநோட்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு சஸ்பெண்டட் ஆர் கேன்சல்டு கன்சென்ட் அக்ரிடேஷன் பாடியோட இதுவும் வந்து கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அப்போ வந்து டீநோட்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஃபுட் அத்தாரிட்டி ஹஸ் ஃபெயில் டு ஃபாலோ தி டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ், அக்ரிமெண்ட்டோட டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணாமல் இருந்தாங்கனாலும் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட், ஃபுட் அத்தாரிட்டி வந்து மேலே சொல்லியிருக்க ஆப்ளிகேஷன்ஸில் எதனா மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா அப்போவும் வந்து டீநோட்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு, ஃபெயில்டு டு ப்ரொவைட், நம்ம ரிப்போர்ட்ஸில் வந்து ஆக்சஸ் ப்ரொவைட் பண்ண மறுத்தாங்க அப்படின்னா அப்பயும் நம்ம டீநோட்டிஃபை பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட்டு, accreditation of the food laboratory has expired and no steps has been taken to renew it வந்து அப்போவும் வந்து நம்ம டீநோட்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு, ரிப்போர்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் report, the audit report or investigation of a complaint provides வந்து technical competency, integrity, confidentiality அந்த ஃபுட் லேப் இஸ் நாட் சாட்டிஸ்ஃபேக்டரியாக இருக்கிற பட்சத்தில் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு, அதாவது ஃப்ராடுலன்ஸ் ஆக்டில் வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அப்போவும் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு, பிஃபோர் இனிஷியேட்டிங் டீநோட்டிஃபிகேஷன் ஆர் recognition, food laboratories under, for example, if fails to comply, suspended or accreditation bodyயோட சஸ்பென்ஷன், நெக்ஸ்ட்டு டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் அக்ரி பண்ணாமல் இருக்கிறது, அப்ளிகேஷனில் வந்து எதனா மிஸ்டேக்ஸ் இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு 6 months டைம் கொடுப்பாங்க. அந்த 6 monthsக்குள்ளார அவங்க எதனா ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து அதை ரெக்டிஃபை பண்ண ட்ரை பண்ணாங்கன்னா ஓகே. அப்படி இல்லை அப்படின்னா வந்து அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு அவங்கள வந்து டீநோட்டிஃபை பண்ணிடுவாங்க. நெக்ஸ்ட், நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இந்த பாயிண்ட் பாருங்க. இங்கே வந்து அதே fails to rectify its shortcoming from which the activities has been suspended. இந்த ரெகுலேஷன் 2ல வந்து இந்த நம்ம வந்து 5 பாயிண்ட்ஸ் சொல்லியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா, அந்த இதில் வந்து அவங்க இது பண்ணி சஸ்பெண்ட் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னா அதை வந்து அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு அவங்க எதுவுமே இது பண்ணலை, ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கலை அப்படின்னா a food laboratory has been subjected to the suspension for more than 2 times within a period of its validity of accreditation. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வேலிடிட்டி ஆஃப் அக்ரிடியேஷன் வேலிடிட்டி பீரியடுக்குள்ளார 2 times சஸ்பெண்ட் ஆயிட்டாங்கனாலோ, அப்படி இல்லைன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து என்னது, அவங்க வந்து இஸ் நாட் ஃபிட். 7th ஒன் வந்து என்ன, அவங்களுடைய வேலிடிட்டி வந்து ரினியூவல் பண்ணாமல் விட்டுருந்தாங்கனாலோ, அப்படி இல்லைன்னா வந்து அவங்களுடைய டெஸ்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் அண்ட் இதெல்லாம் வந்து நாட் சாட்டிஸ்ஃபேக்டரியாவோ, நெக்ஸ்ட்டு அவங்க வந்து ஒரு ஃப்ராடுலண்ட்டாக இருக்காங்க அப்படின்னா ஃபுட் authority may denotify. As the case, they may derecognize such food laboratory by notification in the official gazette. இப்போ இதுக்கு வந்து இப்போ மேலே சொன்ன இந்த ரிமைனிங் 5 பாயிண்ட்ஸுக்கு வந்து
உடனே வந்து அவங்க ஸ்டெப்ஸ் எடுக்க மாட்டாங்க. சம் டைம் பீரியட் வந்து ரெக்டிஃபிகேஷன் கொடுப்பாங்க. பட் இப்போ வந்து அந்த அக்ரிடேஷன் பீரியடுக்குள்ளாரையே அவங்க 2 டைம்ஸ் வந்து சஸ்பென்ஷன் ஆயிட்டு, அப்படி இல்லை அப்படின்னா வந்து அவங்க இன்காம்பிட்டன்ட், நாட் ரினியூவல் பண்ணாமல் இருக்கிறது, அவங்களோட டெஸ்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து நாட் சாட்டிஸ்ஃபேக்டரியாக இருக்கிறது, அவங்க ஏதாவது ஃப்ராட்லன்ஸ் ஆக்டிவிட்டியில் இது பண்ணுறாங்க அப்படின்னா உடனே வந்து டீநோட்டிஃபை பண்ணிட்டு அவங்கள வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, இவங்க வந்து அந்த ஃபிட் கிடையாது லேபா இருக்கிறதுக்கு அப்படின்ற மாதிரி அஃபிஷியல் கெசட்லேயே வந்து நோட்டிஃபை பண்ணிடுவாங்க. அது மாதிரி அஃபிஷியல் கெசட்ல வந்து நோட்டிஃபை பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா they shall not be eligible to be notified as a notified food laboratory or referral laboratory. அவங்கள வந்து அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு வந்து நோட்டிஃபைட் ஃபுட் லெபார்ட்டரினோ ரெஃபரல் லெபார்ட்டரினோ வந்து நம்ம மென்ஷன் பண்ண முடியாது. அண்டு தே ஷால் நாட் அப்ளை ஃபார் அ பீரியட் அட்லீஸ்ட் 2 years. அவங்க டீநோட்டிஃபை பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு 2 yearsக்கு வந்து அவங்களால திரும்ப அப்ளை பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் 11th ஒன் வந்து அப்பீல். ஃபுட் லெபார்ட்டரி விச் இஸ் அக்ரிவேட்டட் பை தி ஆர்டர் ஆஃப் ரிஜெக்ஷன் ஆஃப் தி அப்ளிகேஷன் or order of suspension of its activities or by the order of notification of derecognition. இது வந்து அப்பீல் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு அப்பீல் ஃபைல் பண்ணலாம் வித்தின் 30 days ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் சச் ஆர்டர். இப்போ ஃபுட் அத்தாரிட்டி வந்து இந்த மாதிரி உங்களை நான் டீநோட்டிஃபை பண்ணுறேன் அப்படின்னா இப்போ அவங்க வந்து அக்ரிவேட்டட் அப்படின்னா ஃபீலிங் சேட், இந்த மேலே சொன்ன 3 காரணங்களுக்காக அவங்க வந்து இல்லை எங்களுக்கு ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் வேணும் அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா இப்போ வித்தின் 30 daysக்குள்ள அவங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு இது பண்ணலாம். பட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மே என்டர்டைன் த அப்பீல் ஆஃப்டர் த எக்ஸ்பைரி ஆஃப் தி செட் பீரியடு. அந்த குறிப்பிட்ட பீரியடுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு தான் வந்து அவங்க வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் வந்து அதை இது பண்ணுவாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்களுடைய இது if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing in an appeal in a time. Next, central government shall dispose of the appeal after giving an opportunity of being heard to the appellant. நெக்ஸ்ட் இது ஃபார்ம் ஏ வந்து அப்ளிகேஷன் ஃபார் தி நோட்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஃபுட் லெபார்ட்டரி. இது வந்து இதில் வந்து டு தி சிஓக்கு இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே மென்ஷன் பண்ணி சொன்னேன்ல அக்ரிடேஷன் படி ஆப்லாக் அப்படி இல்லைன்னா ஐஎல்ஐசி இந்த அக்ரிடேஷன்லாம் அது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு. நெக்ஸ்ட் இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும். சாரி, ஒன் ஸ்மால் மிஸ்டேக். இந்த வீடியோ வந்து நான் ஃபார்ம் 2ன்னு ஒன்று இருக்குது, அது வந்து லேப் வந்து அப்ரூவல் பண்ணுவாங்க ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன். சாரி, இதில் வந்து ஒன்லி ஒன் ஃபார்ம் ஏ வந்து அப்ளிகேஷன் மட்டும்தான் இருக்குது. ஓகே, if you like my content, please like, share and subscribe. And நான் வந்து என்னுடைய டெலிகிராம் குரூப்பில் வந்து ஐ எம் போஸ்டிங் கொஸ்டின்ஸ் ரிலேட்டிங் டு திஸ் ரெகுலேஷன்ஸ். டெலிகிராம் குரூப்போட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது. இஃப் யூ லைக் மை கண்டென்ட் ப்ளீஸ் ஜாயின் இன் தட் குரூப். தேங்க்யூ.